Please sit and all. Good morning to one and all present here. Everyone please settle down. Namrata, please settle down. Good morning to all of you. Today we gather here to commemorate a significant milestone. 50th emergencies was declared on 25th June 1975 by then Prime Minister Srimati Indira Gandhi. This occasion serves as a reminder to know the importance of the democratic values, the resilience of our institutions, and the unwavering spirit of those who fought for the rights and the freedom. This program of conducting mock parliament is to make today's generation aware of the atrocities that were done in the name of democracy. Today in this house, we shall discuss with a deep sense of responsibility the reflections on emergency's impact, the resilience, the reflections of emergency's impact on our nation, the lessons learned, the relevance of these in today's world. So for the next 3 hours, we shall engage in thoughtful discussions, debates, and the impacts of this on today's generation. We all are aware that during emergency, our fundamental rights were violated and more than 1 lakh people, including the students, were arrested. What followed the tyranny was more than 1 lakh were imprisoned, human rights were crushed, forced sterilization, censorship of media and art, and judiciary was brought to fail. It was a period of fear, repression, and a moral collapse. As we convene this mock parliament, we pay tributes to the courage and the conviction of those individuals who stood against the dictatorship and advocated the restoration of democracy. Their struggles and sacrifices will definitely will remember was imposed. Samvidhan Hatya Divas, and our hopeful nation was completely into darkness. Emergency was clearly declared out of personal desperation. The 1970s were marked by serious social challenges, were 1971 Indo-Pak War, 1973 oil crisis, and unrest in Bihar and Gujarat. Protests and strikes were destabilizing the nation. To dismiss this as imaginary is to ignore the real threats to internal security. We are basically not a nation to allow chaos in the name of revolution, but then Prime Minister Indira Gandhi had done so. In India, its constitution has never mentioned about emergency, but Indira Gandhi ji amended the constitution and included emergency in this. So today's generation are unaware of the ill effects of emergency, and hence it is necessary and important for us to recollect the atrocity happened during the emergency days, so that such events are not happened in the near future. I extend a warm welcome to all the guests, observers, and my dear students. Let us use this platform to foster a deeper understanding of the democratic heritage and reaffirm our commitment in upholding the principles of democracy, justice, and equality. Thanking you all for your participation, and I hope you perform well. And Gautam Gani Vediki మీదకి రావాల్సింది. I request Vani Garu to talk few lines about. సభా సరస్వతికి నమస్కారం. ఈనాటి మాక్ పార్లమెంట్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులైన విశిష్ట అతిథులు, మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారు, అలాగే మహిళా మోర్చా వరిష్ఠ నాయకురాలు డికే అరుణ గారు, ఎంపీ గారు, తర్వాత మహిళా మోర్చా తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు శిల్పారెడ్డి గారు, గౌతమ్ గారు, అలాగే పద్మ గారు, అండ్ అదర్ మహిళా మోర్చా లీడర్స్, అండ్ శ్రీధర్ జీ,
from Management, Keshav Memorial Education Society. A very good morning to all of you and a warm welcome on behalf of Keshav Memorial Educational Society. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మన లా కాలేజ్ విద్యార్థినులు చేపట్టడం అన్నది, వారు మనకి అవకాశం ఇవ్వటం అన్నది చాలా గర్వకారణమైన విషయం. మనందరం వారికి ఎప్పుడు ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే మన కాలేజీని ఎంచుకున్నారు. పిల్లలారా, ఆర్ యు రెడీ? పార్లమెంట్ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుందో అర్థమైందా? అవగాహన వచ్చిందా? తిట్టుకోకండి. సో మీ టాలెంట్ని, సార్ నిన్నటి వరకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, 2 రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశారు పిల్లలు. సో వారు మీ అందరి ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి తగ్గట్టుగా పర్ఫామ్ చేస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓన్లీ టు సే థ్యాంక్స్, ఐ స్టూడ్ బిఫోర్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ స్టూడెంట్స్, ఇందులో నుంచి ఎంతమంది మంచి లీడర్లుగా ఎదుగుతారు? ఎందుకంటే మంచి లీడర్లు ఈ దేశానికి అత్యవసరం. కాబట్టి లా అండ్ పాలిటిక్స్ ఆర్ ఇన్సెపరబుల్. సో ఐ హోప్ సమ్ ఆఫ్ యూ విల్ చూస్ దిస్ పాత్ ఆఫ్ సర్వింగ్ ది నేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ మహబూబ్ నగర్ శ్రీమతి డికే అరుణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాను. కేశవ్ మెమోరియల్ కాలేజీలో మాక్ పార్లమెంటు కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర మహిళా మోర్చా అధ్యక్షురాలు శిల్పారెడ్డి గారు, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి కేంద్ర మంత్రివర్యులు జి కిషన్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా పద్మ గారు, శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, లా కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ వాణి గారు, గౌతమ్ గారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను. సో మీరందరూ చూస్తూనే ఉంటారు పార్లమెంటు ఎట్లా నడుస్తుంది, ఏ విధంగా మాట్లాడుకుంటారా, తిట్టుకుంటున్నారా అనకుండా. సో అసెంబ్లీ కంటే చాలా బాగుంటుంది అనుకోండి. ఇక్కడ అసెంబ్లీ కంటే కూడా పార్లమెంట్ చాలా కొంచెం డిగ్నిఫైడ్గా ఉంటుంది. అసెంబ్లీలలో అయితే ఎవరినొరు కొట్టుకోవడానికి, గల్లలు పట్టుకొని కొట్టుకోవడానికి పోతుంటారు. సో ఈరోజు ఈ మాక్ పార్లమెంట్లో ముఖ్యంగా ఎమర్జెన్సీ రోజులని, అంటే 50 సంవత్సరాలు, మొన్న జూన్ 25కి 1975లో ఇందిరాగాంధీ ఆ రోజు ప్రధానమంత్రిగా వారు ఈ దేశంలో ఎమర్జెన్సీని విధించి 50 ఏండ్లు, అంటే చీకటి అధ్యాయానికి 50 సంవత్సరాలు పూర్తయినాయి. మరి ఆ చీకటి అధ్యాయంలో ఈ దేశంలో ఏ విధంగా రాజకీయ నేతలు అణచివేయబడ్డారు, ప్రతిపక్షాల నేతలు ఏ విధంగా అర్ధరాత్రే లక్షలాది మందిని, లీడర్స్ని, ప్రతిపక్ష నాయకులని, ప్రజలని, ప్రెస్ వాళ్ళని, స్టూడెంట్స్ని అందరినీ జైళ్ళలో పెట్టిండ్రు. 21 నెలలు ఆ ఎమర్జెన్సీ అధ్యాయం ఏ విధంగా ఈ యొక్క దేశంలో కొనసాగింది. కేవలం తన అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఇందిరాగాంధీ గారు, వారు ఎన్నిక చెల్లకూడదని కోర్టులో రాజనారాయణ గారు వారికి వ్యతిరేకంగా ఆనాడు, అంటే తనకు అపోనెంట్గా పోటీ చేసినటువంటి క్యాండిడేటు వారు కోర్టులో వేసినటువంటి సందర్భంగా ఆ తీర్పులో, కోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులో ఈ ఎన్నిక చెల్లదని 6 సంవత్సరాల పాటు ఆమెను డిస్క్వాలిఫై చేస్తూ తీర్పిచ్చింది కోర్టు ఆనాడు. సో దానికి వ్యతిరేకంగా ఆమె రాత్రికి రాత్రే ఎమర్జెన్సీని తీసుకొచ్చి ఎట్టి పరిస్థితిలో తన అధికారాన్ని కోల్పోవద్దని, అధికారం ఎప్పుడు తమ వంతనే, తమ చెంతనే ఉండాలంటటువంటి విధంగా ఆ ఎమర్జెన్సీలో మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూడా హత్య చేసిండ్రు. వాళ్ళు రోజు డెమోక్రసీ గురించి మాట్లాడతారు, ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడతారు, అదేవిధంగా మన రాజ్యాంగాన్ని గురించి మాట్లాడతారు. రాజ్యాంగం బుక్కుని చేతిలో పట్టుకొని రాజ్యాంగాన్ని వాళ్ళు ఎంత చక్కగా ఈ దేశంలో కాపాడినరో చెబుతుంటే అందరు కూడా అసలు అంటే ఆ ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని నవ్వులపాలు చేసిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. వారు ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యానికి, రాజ్యాంగానికి తూట్లు పొడిచి 356 ఆర్టికల్ ఉపయోగించి అనేక ప్రభుత్వాలను వారికి వ్యతిరేకంగా, అంటే కాంగ్రెస్కు అపోజిట్గా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలన్నింటినీ కూలదోసి, ఆనాడు గుజరాత్తో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసిన తందువలనే ఈరోజు అనేకమైనటువంటి విషయాల మీద తన గొంతు ఎవరు తనకు వ్యతిరేకంగా వినిపించకూడదు, తమకు ఎవరు కూడా తమ గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకూడదు అని ఆనాడు మరి ఎమర్జెన్సీని తీసుకొచ్చి పత్రికలకు స్వేచ్ఛ లేకుండా చేసి, ప్రజాస్వామ్యంలో అందరినీ కూడా, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పల్లెత్తి వ్యతిరేకం మాట్లాడితే జైళ్ళలో పెట్టండి, అటువంటి ఒక అమానుషమైనటువంటి తీరుకు
ఈరోజు అందరూ కూడా మనం యంగ్ జనరేషన్కి అంతా చరిత్ర ఏందో మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. గతంలో జరిగినటువంటి ఇటువంటి అంటే ఒక చీకటి కళ పీడ కళలు మళ్ళీ భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకుండా మనం అందరం కూడా జాగ్రత్త పడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది భవిష్యత్తులో. ఎందుకంటే ఈ భవిష్యత్తు అంతా మీదే, ఈ దేశ భవిష్యత్తు అంతా కూడా యువతది, రాబోయే యువతది, ఇప్పుడున్న యువతది. కాబట్టి ఈ దేశం యొక్క భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో భద్రంగా ఉండాలంటే మీలాంటి వారికి అందరికీ కూడా ఈ దేశంలో జరిగినటువంటి ఆ చీకటి రోజులు ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి దాంట్లో భాగంగా ఈ మాక్ పార్లమెంట్ ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. సో పెద్ద ఎత్తున విమెన్, అంతకుముందు గర్ల్స్ అందరు చాలామంది గర్ల్స్ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు మీ అందరికి కూడా మరోసారి అభినందనలు, అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇప్పుడు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కేంద్ర మంత్రి వర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసింది. మహిళా మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు శిల్ప గారు, మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు, బీజేపీ ఆల్ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ అక్క డికే అరుణ గారు, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పద్మ గారు, గౌతమ్ గారు, మన యొక్క విద్యా సంస్థకు సంబంధించినటువంటి అధికారి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు అందరికీ ఉదయం సరిగ్గా పార్లమెంటు కూడా 11 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది రెగ్యులర్గా. కాబట్టి పార్లమెంట్లో మీరు అందరూ ఎంతమంది మీరు రాజకీయాల్లో చేరి పార్లమెంట్ వస్తారో కానీ ఈరోజైతే పార్లమెంట్కి వచ్చారు మీరందరూ. ఐ విష్ మీరందరూ కూడా రాజకీయాల్లో రావాలి. నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశంలో 1 లక్ష మంది యూత్ రాజకీయాల్లో రావాలని నా ఆకాంక్ష. ఆ రకంగా మంచి రాజకీయాలు, నీతివంతమైనటువంటి రాజకీయాలు, నైతిక విలువలతో కూడినటువంటి రాజకీయాలు ప్రవేశపెట్టాలని వారి ఆకాంక్ష. అందుకే ఈ మధ్యలో మా పార్టీలో కొత్త యూత్ను చేర్పించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి మీరు కూడా మీకు నచ్చిన పార్టీలో చేరండి, కానీ అందరూ పార్లమెంట్ సభ్యులు వెళ్ళి నిజంగా ఇక్కడైతే వాదిస్తున్నారో రేపు భవిష్యత్తులో మీరు పార్లమెంట్లో వాదించాలని నా ఆకాంక్ష. ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ మధ్యలో మాట్లాడుతున్నారు. మనది బెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్, మనది అద్భుతమైనటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి రాజ్యాంగం మనది. ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు చూస్తూ ఉన్నాం. అంతెందుకు మాది వెనకాల మాట్లాడుతున్నారమ్మా, ఓ పాప, మనది బెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్. మనం చూస్తూ ఉన్నాము మన పక్కన ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ కానీ, బంగ్లాదేశ్ కానీ, శ్రీలంక కానీ, ఈ రకంగా అనేక దేశాలలో ఏ రకంగా అక్కడ రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించి మిలిటరీ పాలన, నియంతృత్వ పాలన, అంతర్గత సంక్షోభం ఏ రకంగా వచ్చిందో మనం చూసాం. కానీ మనము ఈరోజు 77 సంవత్సరాలు కావస్తున్నా అద్భుతంగా ఈరోజు మనము డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రూపకల్పన చేసినటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని మనం అద్భుతంగా అమలు చేసుకుంటున్నాం. ప్రభుత్వాలు అవసరమైతే ప్రజలు ఏ రకంగా చేంజ్ చేస్తున్నారో మనం చూస్తాం. పార్టీలు ఏ రకంగా ఓడిపోతూనే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఏ రకంగా కొత్త వాళ్ళకు అవకాశం ఇస్తున్నారో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి మన దేశంలో ఒకే ఒకటి 50 సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి కలంకము ఎమర్జెన్సీ. ఆ తర్వాత మనకి ఎప్పుడు అంతకు ముందు జరగలేదు, ఆ తర్వాత జరగలేదు. అదే ఒకటే ఒక ఇన్సిడెంట్ మన దేశంలో మన రాజ్యాంగాన్ని కాలరాచి, పౌర హక్కులను అణిచివేసి, పత్రికా స్వేచ్ఛను హరించి ఈరోజు ఆ రోజు 1975లో జూలై 23వ తేదీ నాడు ఈ యొక్క ఎమర్జెన్సీ పెట్టడం జరిగింది, అత్యవసర పరిస్థితి. చాలా పెద్ద నిర్ణయం ఇది. ఈ నిర్ణయం కూడా క్యాబినెట్లో చర్చించి పెట్టాలి. క్యాబినెట్తో చర్చించకుండా అర్ధరాత్రి ఆర్డర్ తయారు చేసుకొని రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వెళ్ళి మిడ్ నైట్ సంతకం చేయించి
తెల్లారేసరికి అనేక మందిని అరెస్ట్ చేశారు. మిడ్ నైట్ ఆర్డర్ ఇచ్చి ఎమర్జెన్సీ పెడుతున్నట్టు బలవంతంగా ఆ రోజు రాష్ట్రపతితో ఎండార్స్మెంట్ చేయించి తెల్లారేసరికి ఇక్కడ బర్కత్పూర్లో ఆర్ఎస్ఎస్ ఆఫీస్ ఉంది. ఆర్ఎస్ఎస్ ఆఫీస్ సీల్, ఎక్కడెక్కడైతే నాయకులు ఉన్నారో అనేక మందిని, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారిని, ఎల్కే అద్వానీ గారిని, లోక్నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారిని, ఈ రకంగా మన రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి వి రామారావు గారు, వెంకయ్య నాయుడు గారు, దత్తాత్రేయ గారు, ఆ రకంగా అనేక మందిని, లక్షల మందిని అరెస్ట్ చేశారు. అంటే మార్నింగ్ తెలిసే లోపలనే ఇళ్ళకి వెళ్ళి లిఫ్ట్ చేసుకున్నారు తెల్లవారుదామున. అవుతున్న సందర్భంగా ఈ తరానికి, యువతరానికి, నవతరానికి, నేటి తరానికి ఆ రోజు జరిగినటువంటి, మన దేశంలో జరిగినటువంటి ఏకైక అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక సంఘటన ఈ తరానికి తెలియజేయాలనేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాము. ఈ రకంగా కొన్ని లక్షల కార్యక్రమాలు, ఎందుకంటే ఇది చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి సంఘటన, ప్రజాస్వామ్య హత్య చేసినటువంటి సంఘటన, పౌర హక్కులను కాలరాచినటువంటి సంఘటన, పత్రికా స్వేచ్ఛను అరించివేసినటువంటి సంఘటన, ఏకైక సంఘటన జరిగింది. కాబట్టి ఇది ఈ తరానికి తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మీరందరూ లా చదువుతున్నారు, ఈ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత మీది. రేపు మీరందరూ న్యాయవాదులుగా, న్యాయమూర్తులుగా రేపు మారొచ్చు. మీరందరూ న్యాయవాదులైతే న్యాయం గురించి వాదించాలి, న్యాయమూర్తులైతే న్యాయం పక్కన, ప్రజాస్వామ్యం పక్కన మీరందరూ నిలబడి తీర్పులు ఇవ్వాలి. కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా చైతన్యం చేసేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఈరోజు మాక్ పార్లమెంట్. మనకందరికి తెలుసు, ఈరోజు కూడా ముఖ్యమంత్రి మీద ఇష్టం లేకపోయినా, రూలింగ్ పార్టీ మీద ఇష్టం లేకపోయినా మనం సోషల్ మీడియాలో పెట్టవచ్చు. సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే మనం పత్రికల్లో చెప్పొచ్చు. ప్రభుత్వం ఏదైనా తప్పుడు పని చేస్తే ముఖ్యమంత్రి మీద కానీ, ప్రధానమంత్రి మీద కానీ మాట్లాడేటువంటి అధికారము డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మన రాజ్యాంగంలో మనకు కల్పించారు. శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు దేశంలో విపరీతమైనటువంటి కరప్షన్, నిరుద్యోగ సమస్య, అనేకమైనటువంటి అవినీతి కుంభకోణాలు జరుగుతున్నప్పుడు గుజరాత్లో, బీహార్లో నవనిర్మాణ సమితి అనేటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేసుకొని రాజకీయాలకు అతీతంగా విద్యార్థులు పెద్ద ఉద్యమం లేపటి, ఆ విద్యార్థులు అసెంబ్లీను గెరావ్ చేసినప్పుడు కానీ అనేక సార్లు విపరీతంగా లాఠీచార్జ్ చేయడం జరిగింది. అదే సమయంలో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు పార్లమెంట్ ఎన్నికకు సంబంధించి ఓడిపోయినటువంటి సోషలిస్ట్ నాయకుడు అయినటువంటి రాజనారాయణ గారు, ఆయన అలహాబాద్ హైకోర్టులో కేసు వేశాడు. ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి పూర్తిగా అధికార దుర్వినియోగం చేసి, రిగ్గింగ్ చేసుకొని, ప్రజలకు అనేక రకాల మరి ప్రభుత్వం తరఫున మభ్యపెట్టి ఓట్లు వేయించుకొని గెలిచిందని చెప్పి ఆయన అనేక సాక్ష్యాలతో సహా సేకరించి కోర్టులో కేసు వేశాడు. న్యాయమూర్తి చాలా ధైర్యవంతుడు కాబట్టి, ఎవరికి భయపడాడు కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి తీర్పులో అనేక రకాల ఆధారాలు చూపించి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఇందిరాగాంధీ ఎన్నిక చెల్లనేరదని చాలా ధైర్యంగా తీర్పునిచ్చాడు. ఆ తీర్పునివ్వడం అంటే కూడా మన రాజ్యాంగంలో మనకు ఉన్నటువంటి హక్కు. ఆ ధైర్యం న్యాయమూర్తికి ఉంది కాబట్టే న్యాయమూర్తి ఆ తీర్పు ఇచ్చాడు. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి తీర్పు ఇస్తే వెంటనే రాజీనామా చేసిపోవాలి. ఎంపీగా లేనప్పుడు రాష్ట్రపతిగా ఉండడానికి వీలేదు. ఏం చేశారు? అప్పుడు ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చి 5 సంవత్సరాలకు జరగాల్సినటువంటి ఎన్నికలు 6 సంవత్సరాలకు పొడిగించుకున్నారు. 1 సంవత్సరం ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నారు. దేశంలో తిరుగుబాటు వస్తున్నది, దేశంలో అంతర్గతమైనటువంటి మరి అనేక రకాల సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, సంక్షోభం ఉన్నది, అంతర్గత సంక్షోభం ఏర్పడుతుంది దేశంలో. కాబట్టి 1 సంవత్సరం పెంచుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరపడానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ పెడుతున్నాం అని చెప్పి అర్ధరాత్రి ఎమర్జెన్సీ పెట్టడం జరిగింది. అనేక రకాల అత్యాచారాలు. ఆ ఎమర్జెన్సీ పెట్టడం అంటే ఏ రకంగా అరెస్ట్ చేసి, ఇదే హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా అనేక మంది విద్యార్థి పరిషత్ కార్యకర్తలను, అనేక మంది జనసంఘ్ కార్యకర్తలను ఏ రకంగా పోలీసులు టార్చర్ చేసి, చాలామంది కొంతమంది అండర్గ్రౌండ్ వెళ్ళి ఉద్యమం చేశారు. ఒక్కొక్క జట్లుగా వెళ్ళి ప్రొటెస్ట్ చేసేవాళ్ళు. రోజు ఒక బ్యాచ్, 20 మంది బ్యాచ్ వెళ్ళి సెక్రటరీ దగ్గరనో లేకపోతే ఇంకెక్కడనో సత్యాగ్రహం చేసి అరెస్ట్ అయ్యారు. మీరందరూ అర్థం చేసుకోవాలి, ఎమర్జెన్సీ ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు, ఎన్ని రోజులు జైల్లో ఉండాలో తెలియదు.
అటువంటి సమయంలో కూడా జైలుకి వెళ్ళడం కోసం సత్యాగ్రహం చేసి ఆ రోజు వేలాది మంది లక్షలాది మంది అరెస్ట్ అయ్యారు. అంతేకాకుండా అనేక రకాలుగా అండర్గ్రౌండ్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఉదాహరణకు జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ ఎంతమంది పేరున్నారో మీకు తెలియదు, కానీ ఎమర్జెన్సీలో ఆయన హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. సోషలిస్ట్ నాయకుడు, ట్రేడ్ యూనియన్ లీడరు. అనేక రకాల కుట్ర కేసులు పెట్టి ఆయన మీద ఆయనను అరెస్ట్ చేయడం కోసము ఆయన అండర్గ్రౌండ్లో ఉంటే అనేక మంది స్నేహలత రెడ్డి అనేటువంటి ఒక సినిమా యాక్టర్ ఆమె ఆమె ఆ పార్టీలో ఆర్గనైజేషన్లో తిరుగుతుండామె. చివరికి ఆమె బయటకు రాగానే చనిపోయింది. అయితే రిలీజ్ చేసిరో జైలు నుంచి 2-3 రోజుల్లోనే చనిపోయినారు. ఈ రకంగా అనేక ఇన్సిడెంట్స్ హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా మీరు ఏమేం చేస్తున్నారు, అరెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడ ఏం చేసేవాళ్ళంటే సైక్లో స్టైల్, మీకు అందరు తెలుసు, అప్పుడు సైక్లో స్టైల్ ఉండేది, జిరాక్స్ ఉండేది కదా. ఒక కరపత్రం చేయితోటి రాసి రాత్రికి రాత్రి సైక్లో స్టైల్ చేసి కరపత్రాలని పంచాల సమాజంలో ఈ ఎమర్జెన్సీ వ్యతిరేకంగా. అదేవిధంగా ఏదైనా పబ్లిక్ మీటింగ్లు అయితే ఏదో కేంద్ర గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాంలో అయితే కూడా కొంతమంది ధైర్యం చేసి ఆ మీటింగ్లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కరపత్రాలు పంచి అక్కడే అరెస్ట్ అయ్యారు. ఆ రకంగా డెమోక్రసీలో ఉన్నటువంటి అన్ని హక్కులను ఉపయోగించుకొని ప్రజలు పోరాటం చేస్తుంటే డెమోక్రసీలో ఉన్నటువంటి అన్ని హక్కులను అరించివేసి ప్రభుత్వము ఆ రోజు పరిపాలన చేసింది. ఈరోజు ఎమర్జెన్సీ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే హక్కు మాకుందని ప్రజలు ముందుకు వస్తే మీరు మాట్లాడడానికి హక్కు లేదని చెప్పి వాళ్ళందరినీ జైల్లో పెట్టేవారు. అనేక మందిని టార్చర్ చేసేవాళ్ళు. కొంతమంది అయితే ఓల్డ్ సిటీలో నరసింహారెడ్డి అని ఉండేవాడు, విద్యార్థి పరిషత్ నాయకుడు. ఆయన చెవులలో ఈ యొక్క క్యాండిల్ వెలిగించి అది వస్తుంది కదా, చెవులలో పోసేవారు. అంత క్రూరంగా అనేక మందిని కొట్టారు, వికలాంగులయ్యారు, హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యారు. పోలీసులు చేయనటువంటి అకృత్యాలు లేవు ఆ కాలంలో. ప్రభుత్వం ఇందిరాగాంధీ నేతృత్వంలో దేశమంతా కూడా ఒక జైలుగా, ఓపెన్ జైలుగా మారిపోయింది. ప్రెస్ కొంతమంది ధైర్యం చేసి ప్రొటెస్ట్ చేశారు. ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లాంటి పేపర్ అయితే ఎమర్జెన్సీ విధించినప్పుడు ఫ్రంట్ పేజీ బ్లాంక్ పెట్టి పేపర్ రిలీజ్ చేసేవాళ్ళు. ఎడిటోరియల్స్ చాలా రోజులు ఎడిటోరియల్ రాసేవాళ్ళు కాదు. ఎడిటోరియల్ అంటే మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు రాస్తారు, ఎడిటర్ రాస్తాడు. వర్తమాన రాజకీయాల మీద, సామాజిక ఆర్థిక సాంఘిక సమస్యల మీద ఎడిటోరియల్ రాస్తుంటారు. ఆ ఎడిటోరియల్ కూడా రాయకుండా ఆపేశారు వాళ్ళు. ఆ రకంగా ప్రొటెస్ట్ చేస్తే ఇందులో రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి అరెస్ట్ చేశారు, విద్యార్థి నాయకులను అరెస్ట్ చేశారు, యూత్ లీడర్స్ని అరెస్ట్ చేశారు, ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్స్ని అరెస్ట్ చేశారు, ప్రజా సంఘాలు అంటారు, మహిళా సంఘాలు కావచ్చు, విద్యార్థి సంఘాలు కావచ్చు, యువజన సంఘాలు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా అరెస్ట్ చేశారు. అనేక రాజకీయ జనసంఘం కావచ్చు, సోషలిస్ట్ నాయకులు కావచ్చు, అనేక మంది ఎమర్జెన్సీని వ్యతిరేకించినటువంటి వాళ్ళు, ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు, పత్రికా స్వేచ్ఛను హరించినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు అనేక రకాలుగా వేధించారు. అనేక మంది రిపోర్టర్స్ను కూడా అరెస్ట్ చేశారు. కాబట్టి ఈరోజు కారణము ఒక్క వ్యక్తి ఎన్నిక చెల్లనేరదని, ఆమె నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వము నియంతృత్వంతో, అధికార దుర్వినియోగంతో, అవినీతితో పరిపాలన చేస్తున్నదని, ఆ రోజు విద్యార్థి నాయకులందరూ కూడా పెద్ద ఉద్యమం నిర్మాణం చేసి దేశంలో ఒక ఉప్పెనలాగా విద్యార్థులు ఉద్యమం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఎమర్జెన్సీ పెట్టినది. ఎటువంటి ప్రజాస్వామ్యం అంటే, ప్రజలు ఎంత చైతన్యవంతులు అంటే, నేను ఎక్కువసేపు మీరు మాట్లాడుకోవాలి కాబట్టి ముగిస్తాను. ఎటువంటి చైతన్యం అంటే 77లో జైల్లో ఉన్నప్పుడే ఎన్నికలు ప్రకటించి, అప్పటికే 6 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఎన్నికలు ప్రకటించి ఎమర్జెన్సీ ఎత్తేశారు, ఎన్నికలు డిక్లేర్ చేశారు. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరుపుతామని చెప్పి ఇందిరాగాంధీ డిక్లేర్ చేసి తర్వాత ఎమర్జెన్సీ ఎత్తేసి జైల్లో విడుదల చేశారు, జైలు నుంచి బయటికి పంపారు. అందులో కొంతమందిని, జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ లాంటి నాయకులను విడుదల చేయలే, కుట్ర కేసులు, క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని రిలీజ్ చేయలేదు. ఎవరైతే మీసా కింద ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ చేశారో వాళ్ళను మాత్రమే వదిలేశారు. ఆ రోజు సోషల్ మీడియా లేదు, ఆ రోజు పత్రికలు వస్తే ఊళ్ళల్లో చేరడానికి 3 రోజులు పెట్టేది. ఈరోజు హైదరాబాద్లో ప్రింట్ అయితే ఆ పేపర్ ఊళ్ళల్లోకి రావడానికి 3 రోజులు పెట్టేది. ఎస్టీడీ లేదు ఆ రోజు, ట్రంకాలు బుక్ చేయాలి ఫోన్ చేయాలంటే. అంతేకాకుండా ఆ రోజు సెల్ ఫోన్లు లేవు, ట్రంకాలు మాత్రమే ఉండేది. అయినప్పటికీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ప్రజలు ఎంత చైతన్యమైనటువంటి వాళ్ళో, మన రాజ్యాంగం ఎంత గొప్పదో, మన రాజ్యాంగం ఎంత ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఎంత చైతన్యమైనదో మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే,
77లో ఎన్నికలు జరిగాయి. భారతీయ జనసంఘ్, ఓల్డ్ కాంగ్రెస్, లేకపోతే సోషలిస్టు పార్టీలు, ఇవన్నీ పార్టీలు, లోక్దళ్ పార్టీ, ఇవన్నీ పార్టీలు కూడా మెర్జ్ అయిపోయి జయప్రకాష్ నారాయణ్, మొరార్జీ దేశాయ్, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి లాంటి పెద్దలందరూ కూర్చొని జైల్లో ఉన్నప్పుడే, ఇక రిలీజ్ చేస్తారనుకున్నప్పుడే జైల్లోనే నిర్ణయం చేశారు, ఈరోజు మన పార్టీ ముఖ్యం కాదు, ఈరోజు దేశంలో డెమోక్రసీ ఇంపార్టెంటు, కాబట్టి మనం పార్టీలన్నీ పక్కన పెట్టి అందరూ ఒక అంబ్రిల్లా కింద వచ్చి మనందరం కలిసికట్టుగా ఎన్నికల్లో ఇందిరాగాంధీని ఎదుర్కోవాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎదుర్కోవాలి, ఈ దేశంలో డెమోక్రసీ రిస్టోర్ చేయాలి, ఈ రకంగా అవినీతిని వ్యతిరేకించాలని చెప్పి అందరూ కూడా జైల్లో అనుకొని లోక్నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ యొక్క నేతృత్వంలో ఆ రోజు జనతా పార్టీ ఏర్పడింది. జైల్లోనూ పుట్టింది. ఆ పుట్టినటువంటి పార్టీ వితిన్ 3 months లోపల మరి ఎన్నికలు జరిగితే 77లో క్యాబినెట్లో ఇందిరాగాంధీతో ఉన్నటువంటి మంత్రులందరూ ఒక్కరు కూడా గెలవలే. ప్రజలు ఎంత చైతన్యం అర్థం చేసుకోండి. ఎవరికి కమ్యూనికేషన్ లేదు, మనుషుల నోటి ద్వారానే ప్రచారం, మౌత్ పబ్లిసిటీ అంటారు, ఇంకా వేరే పబ్లిసిటీ లేదు, పేపర్లు లేవు. అయినప్పటికీ కూడా టీవీ ఉండేది ఒకటే, ఆకాశవాణి, దూరదర్శన్, బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉండేది. దూరదర్శన్ అంటే అది ఇందిరా దర్శనం మాత్రమే, ఇందిరాగాంధీని తప్ప వేరే వాళ్ళని చూపించేవాళ్ళు కాదు. ఆకాశవాణి రేడియో ఉండేది, ఆ రేడియోలో ఒకటే ఉండేది. ఆ రేడియోలో వార్తలు కూడా ఇందిరాగాంధీ వార్తలు తప్ప ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించిన వార్తలు లేవు. ఎప్పుడు వచ్చింది ఆకాశవాణిలో వార్తలు? ఎప్పుడు వచ్చినాయంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయి ఫలితాలు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఆకాశవాణిలో దూరదర్శన్లో ప్రతిపక్షాలకు చూపించారు. ఇందిరాగాంధీ ఓడిపోయిందని తెలిసిన తర్వాత, మంత్రులందరూ ఓడిపోయిందని తెలిసిన తర్వాత న్యూస్ ప్రకటిస్తారు కదా, అప్పుడు మాత్రమే ప్రతిపక్షాల పేర్లు వచ్చినాయి. అంతవరకు దూరదర్శన్లో కానీ ఆకాశవాణిలో కానీ ఏ అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్, ఏ అపోజిషన్ పార్టీ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్, ఇందిరాగాంధీ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ తప్ప ఏ అపోజిషన్ పార్టీ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ చేయలేదు. అయినప్పటికీ కూడా దేశ ప్రజలు ఒక ఉప్పెనలాగా, ఒక సైలెన్స్ రెవల్యూషన్, ఒక నిశ్శబ్దమైనటువంటి విప్లవం లాగా ఆ రోజు మరి జనతా పార్టీని ప్రజలు గెలిపించారు. ఇందిరాగాంధీ ఓడిపోయినటువంటి మంత్రివర్గ సభ్యులందరూ ఓడిపోయారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కుప్పకూలిపోయింది. అంటే ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే, మన దేశ ప్రజలు ఎంత చైతన్యమైనటువంటి ప్రజలో, ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ రకంగా చేసినప్పటికీ కూడా ప్రజలు చైతన్యమై ఏ రకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆ రోజు నామరూపాలు లేకుండా ఓడించారో, చాలా గొప్ప ఒక ప్రజాస్వామ్య విప్లవం, ప్రజాస్వామ్య విజయము ఏ రకంగా జరిగిందో మీరు అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది చిన్న సమస్య కాదు, ఇది ప్రజల యొక్క మౌలిక హక్కులు పూర్తిగా హరించి వేసినటువంటి సంఘటన. ఈ తరానికి, యువతరానికి తెలియజేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం. ఎందుకంటే 50 సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా ఈ 50 సంవత్సరాలు ఇది బ్లాక్ మైల్ స్టోన్. శిల్ప గారు మైల్ స్టోన్ అన్నారు, మైల్ స్టోన్ కాదు, అది బ్లాక్ మైల్ స్టోన్. మన దేశ రాజ్యాంగం పైన ఒక మరి బ్లాక్ లెటర్స్, మరకలు. కాబట్టి ఇంత అన్యాయంగా ఆ రోజు మరి ఇందిరాగాంధీ చేసినటువంటి చర్యలు, ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి చర్యలు అందరం తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా మీరు లా స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీరు తప్పకుండా తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇప్పటి కూడా మీరు వెబ్సైట్లలో వెళ్తే అనేక వివరాలు ఉంటాయి, అనేక బుక్స్. ఆ తర్వాత జనతా పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎమర్జెన్సీలో జరిగినటువంటి అకృత్యాలను, అఘాయిత్యాల పట్ల మరి ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, షా కమిషన్. ఆ షా కమిషన్ ముందు అనేక రకాలుగా, అంతవరకు ఎవరు మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు, మాట్లాడడానికి అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ కమిషన్ ముందుకు జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి గుంజుకున్నారు, మా భూములు లాక్కున్నారు, మా ఉద్యోగాలు తొలగించారు, మమ్మల్ని ఈ రకంగా కొట్టారు, మమ్మల్ని జైల్లో పెట్టారు, అనేక రకాల అకృత్యాలు షా కమిషన్ ముందుకు వచ్చింది. అప్పటి వరకు చాలా ప్రపంచం తెలియదు. ప్రపంచంలో ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి వార్త ఏది వచ్చేది కాదు. పేపర్ ప్రింట్ అయితే ప్రింట్ అయినటువంటి పేపర్ దగ్గర పోలీసు అధికారులు ఉండేవాళ్ళు. ఆయన క్లియరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాతనే పేపర్ రిలీజ్ కావాలి. పేపర్ ప్రింట్ అవుతున్నప్పుడు, ఈ న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎమర్జెన్సీలో దూరదర్శన్ అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో ఇందిరాగాంధీ రాసుకునేది, రాసి అది మాట్లాడేది. కానీ పేపర్లలో కూడా ప్రతి పేపర్ దగ్గర పోలీసు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. గవర్నమెంట్కు వ్యతిరేకంగా ఒక్క లైన్ కూడా ప్రింట్ చేసి సర్క్యులేట్ చేయడానికి వీల్లేకుండా ఆ రోజు మరి ఆ రకంగా
ఎమర్జెన్సీలో పరిపాలన సాగింది. ప్రజలు అలాంటి పరిపాలనకు చరమగీతం పాడి మరి ఒక ప్రజాస్వామ్య విప్లవం సృష్టించారు. కాబట్టి మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు మీకు ఇంకా మీరు ఎక్కువ విషయాలు మాట్లాడుతుండొచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి సంఘటన పట్ల ఎప్పటికైనా కూడా మన దేశంలో జరిగినటువంటి ఇలాంటి సంఘటనలు అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ చరిత్ర కింద కప్పేసేటువంటి సంఘటన కాదు ఇది. ఎప్పటికీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరాలు. ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించుకోవాలి. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ, ఎవరు ప్రధానమంత్రి అయినప్పటికీ కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించుకోవాలి. కుటుంబ పార్టీలు, కరప్ట్ పార్టీలు ఎప్పుడు కూడా మనం అవేర్నెస్గా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నా అల్లుడు, నా చిన్న బిడ్డ, నా పెద్ద బిడ్డ వీళ్ళే రాజకీయాల్లో ఉండాలి, ఈ దేశ ప్రజలు కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కానీ మా పార్టీ చేతి కింద ఉండాలి అనేటువంటి ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకంగా నియంత్రిత పార్టీలు కావచ్చు, కరప్ట్ పార్టీలు కావచ్చు, ప్రజాస్వామ్య దుర్వినియోగం చేస్తున్నటువంటి పార్టీల విషయంలో ఎప్పుడు కూడా ప్రజలు చైతన్యంగా ఉండాలి. ప్రజలు చైతన్యంగా ఉండాలి అంటే యూత్ కీలక పాత్ర పోషించాలి. యూత్ ఉన్నప్పుడే మనం అనేక విషయాల్లో అగ్రెసివ్గా మాట్లాడతాం. యూత్ ఉన్నప్పుడే మనము వేడి రక్తం ఉంటుంది. ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్యం పట్ల ముందుకొచ్చి మాట్లాడే ధైర్యం ఉంటుంది. ఒకసారి మనము మరి కుటుంబ పోషణ పడిపోతే ఇవి తెరమరుగవుతాయి. కాబట్టి యూత్ను ప్రధానంగా టార్గెట్ చేసి ప్రధానమంత్రి గారి ఇష్టం ఏంటంటే యూత్ను అన్ని రకాలుగా రాజకీయాల్లో ముందుకు రావాలి. యూత్ ఈ రకమైనటువంటి చరిత్రలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే రేపు భవిష్యత్తులో ఈ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత, రేపు భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క భవిష్యత్తులో ఈ స్వేచ్ఛను రక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత, వాక్ స్వాతంత్రాన్ని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత, ఈ దేశాన్ని సరైనటువంటి దిశలో నడిపించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత, ప్రపంచంలో భారతదేశ గౌరవాన్ని పెంచాల్సినటువంటి బాధ్యత, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పేదరికాన్ని నిర్మూలన చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు అవేర్నెస్గా చైతన్యమై ఈ దేశాన్ని నడిపించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మీదే. కాబట్టి మీకు ఈ విషయాలను తెలియజేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఈరోజు మాక్ పార్లమెంటు జరుగుతున్నది. ఏం మాట్లాడతారో చూద్దాం. అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మనోహర్ రెడ్డి గారిని, అలాగే లంకాల దీపక్ రెడ్డి గారిని వేదికకి రావాల్సిన. ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ డైరీస్ అనే పుస్తకాన్ని మీ ముందు మీ సమక్షంలో పెద్దల చేతి మీద ఆవిష్కరించవలసిందిగా కోరుతాను. మనోహర్ గారు రండి. ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు ఎమర్జెన్సీలో అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే వేషం మార్చుకొని ప్రజాస్వామ్యం కోసం ఏదైతే తిరిగాడో అందులో చిత్రాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. బ్రహ్మరామిక అండ్ టీమ్ వచ్చి ముఖ్య అతిథులను ఫెలిసిటేట్ చేయవలసిందిగా కోరుతాం. అక్కడ ఒకరి తర్వాత స్టేజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సార్. ప్లీజ్ వెకేట్. ఇక్కడ కూర్చోద్దని చెప్పినాను. మీరు కూర్చోండి. లేదు లేదు అందరూ వస్తున్నారు. మీరు ఇటు వెనకాల వెళ్ళిపోండి, అటు సైడ్ వెళ్ళిపోండి ప్లీజ్. ఇక్కడ కూర్చోబెట్టొద్దని చెప్పారు కదా. అక్కడ పార్టిసిపెంట్ కూర్చుంటారు, వెనకాల కూర్చుంటారు. మ్యామ్, సార్ సార్, మేడం కిషన్ రెడ్డి గారు సార్, ఇక్కడ మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చోండి సార్.
పర్లేదు సార్, ఇక్కడ నుంచి బాగా కనిపిస్తుంది, అందరు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కనిపిస్తుంది. Good morning, everybody. Let's start our mock parliament. As we discussed, as we rehearsed last 2-3 days, we'll start up with that. Okay. Security guard, please. माननीय अध्यक्षा पधार रही है, सब खड़े हो जाइए. సభ్యులందరికీ నమస్కారము. నేను స్పీకర్గా మాటిస్తున్నాను, ఎలాంటి పార్షాలిటీ లేకుండా రూలింగ్ పార్టీని, ఆపోజిషన్ పార్టీని సమానంగా చూస్తాను. ఎవ్రీ డెసిషన్ ఐ టేక్ హియర్ టుడే విల్ బీ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ద హౌస్. గౌరవ సభ్యుల్లారా, ఈ విశేష సభ 1975లో జరిగిన ఎమర్జెన్సీ 50 years కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా గుర్తు చేసుకోవడానికి పిలిచారు. అప్పుడున్న గవర్నమెంట్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించింది. ఇప్పుడు సభ్యులందరూ ఆ సమయంలో జరిగిన విషయాల గురించి మరియు అవి మన డెమోక్రసీ పైన ఎలాంటి ప్రభావం చూపాయో తమ అభిప్రాయాలను చెప్పడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను. గౌరవ మంత్రి శ్రీమతి దశరథ లక్ష్మి ఎమర్జెన్సీపై మోషన్ని పిలవడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను. The motion is moved to discuss the resolution. Those who are in favor of the motion say yes. Yes. Those who are against the motion say no. నా అభిప్రాయం ప్రకారం yes చెప్పిన వారు ఎక్కువన్నారు. కాబట్టి this motion is introduced to discuss the resolution in the house. ఎమర్జెన్సీ 50 years కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా చర్చ మొదలు పెడుతున్నాను. గౌరవ మంత్రి శ్రీమతి దశరథ లక్ష్మి సభలో తమ అభిప్రాయాన్ని పంచుకోవడానికి అనుమతిస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి జై. ఎమర్జెన్సీ 50 సంవత్సరాల సందర్భంగా మాక్ పార్లమెంట్లో తీర్మానం.
1975 జూన్ 25న విధించిన ఎమర్జెన్సీకి 50 సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంగా స్వతంత్ర భారత చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా భారత ప్రజాస్వామ్య మూలాలకు తీరని విఘాతం కలిగిస్తూ నాటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ చేపట్టిన రాజ్యాంగ విరుద్ధ నియంతృత్వ ఉద్దేశపూర్వక చర్యలను ఈ సభ ఆవేదభరితంగా స్మరించుకుంటోంది. ఈ సభ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తుంది. ఎన్నికలలో అక్రమాలకు పాల్పడ్డ కారణంగా తన ఎన్నిక చెల్లదని కోర్టులో ప్రకటించడంతో 1975 జూన్ 25 రాత్రి ఇందిరాగాంధీ రాజ్యాంగాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పాతర వేస్తూ అసమ్మతిని ప్రకటిస్తూ అణిచివేసిన దేశ ప్రయోజనాల కన్నా వ్యక్తిగతంగా అధికారంలో కొనసాగడమే ముఖ్యమని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆమె మార్గదర్శనంలో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ భారత ప్రజల తీవ్రమైన అణిచివేత కొనసాగిస్తూ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య రాజ్యంగా మార్చివేసింది. ఇంకా లక్షల మందికి పైగా ప్రతిపక్ష నాయకులు, కార్యకర్తలు, పాత్రికేయులు అమాయక ప్రజలను ఎలాంటి విచారణ లేకుండా జైలు పాలు చేయడం చేశారు. పత్రికా స్వేచ్ఛకు పూర్తిగా హరించారు. సెన్సార్షిప్ క్రూరంగా అమలు చేశారు. లేఖలు, పుస్తకాలు మరియు ప్రసంగాలలో కూడా స్వేచ్ఛనివ్వలేదు. న్యాయ వ్యవస్థను దెబ్బతీశారు. పార్లమెంటు పాత్ర రబ్బర్ స్టాంపు వలె పరిమితమైంది. ఇందిరాగాంధీ వ్యక్తిగత ఆధిపత్యాన్ని సుస్థిరం చేసుకునేందుకు 42వ రాజ్యాంగ సవరణ దాని రాజ్యాంగాన్ని కూని చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో క్రమశిక్షణ మరియు అభివృద్ధి పేరిట భారతీయ సమాజంలో బలహీనమైన అణగారిన వర్గాలపై అమానవీయమైన జనాభా నియంత్రణ చర్యలు, బలవంతపు శస్త్రచికిత్సలు, నిరంకుశత కూల్చివేతలు జరిగాయి. ఎమర్జెన్సీ విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేటికి భారత ప్రజలకు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పలేదు. పైగా తన పర్యవేక్షణలో జరిగిన అరాచకాలను సమర్థించుకోవడానికి లేదా అలాంటి అరాచకాలు ఏవి జరగలేదని బుకాయించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. రాజుల కాలం నాటి ఆధునిక ప్రజాస్వామ్యం వరకు భారతీయ పాలకుల రాజధర్మం నీతివంతమైన పాలన సూత్రాల ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడింది. స్వాతంత్ర్యానంతరం దాని స్థానంలో భారత రాజ్యాంగం వచ్చినప్పటికీ దాని దృక్పథ సూత్రం కోల్పోలేదు. ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ శకం చీకటి అధ్యాయం. ఈ గడ్డపై పరిపాలన సాగించిన నియంత్రణ కాలంలోనూ చోటు చేసుకునే విధంగా ప్రజాస్వామ్య మరియు రాజ్యాంగ విలువలకు బహిరంగంగా తూట్లు పొడిచాయి. రాజకీయ, ప్రాంతీయ, సైద్ధాంతిక భావజాలాలకు అతీతంగా నియంతృత్వాన్ని ప్రతిఘటించింది. 1977లో బ్యాలెట్ ద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించిన లక్షలాది మంది భారతీయుల అసాధారణ ధైర్య సాహసాలను కూడా ఈ సభ ప్రశంసిస్తోంది. 1975, 1977 ఎమర్జెన్సీ కేవలం రాజ్యాంగ సంక్షోభం మాత్రమే కాదు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని భ్రష్టు పట్టించడానికి, ప్రజల సార్వభౌమ్య సంకల్పాన్ని అణిచివేయడాన్ని భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సహకారంతో ఇందిరాగాంధీ చేపట్టిన అధికార దుర్వినియోగం కూడా. నిరంకుశత, సామూహిక నిర్బంధం, వ్యతిరేకతను అణిచివేయడం, ప్రజాస్వామ్య విలువలను తూట్లు పొడవడం చరిత్రలో ఈ ఉద్దేశం ఉన్నంత వరకు ఖండిస్తోంది. వ్యవస్థల గుప్పిట పెట్టుకున్నప్పుడు, అసమ్మతి గళాలను అణిచివేసినప్పుడు, వ్యక్తిగత ఆకాంక్ష రాజ్యాంగ నైతికలను మీరినప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం ఎంత బలహీనంగా మారుతుందో ఎమర్జెన్సీ ఒక స్పష్టమైన హెచ్చరికను జారీ చేస్తోంది. అందువలన ఈ సభ ఈ తీర్మానంను ప్రవేశపెడుతోంది. ఇందిరాగాంధీ మరియు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఎమర్జెన్సీ విధించడాన్ని మరియు ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిర్వీర్యం చేయడంలో, రాజకీయ ప్రత్యర్థులను హింసించడంలో, నియంతృత్వం అధికారాన్ని హస్తగతం చేయడం కోసం ప్రయత్నంలో వారి పాత్రను ఈ సభ
నిర్విధంగా ఖండిస్తోంది. 21 నెలలు భయానక పరిస్థితులను, దానిని ఎదిరించిన వారి ధైర్య సాహసాలను దేశం ఎన్నటికి కూడా మర్చిపోకుండా ఉండేందుకు జూన్ 25వ తేదీని నిరంకుశ వ్యతిరేకతను జాతీయ ప్రతిఘటన దినంగా పాటిస్తోంది. భారత రిపబ్లిక్ లో మరోసారి ఇలాంటి నిరంకుశత్వం తలెత్తకుండా ఎమర్జెన్సీని రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా భావితరాలకు తెలియజేయడానికి ప్రజాస్వామ్యాన్ని, సంస్థలు, విద్యా సంస్థలు, పౌర సమాజము, మీడియాను ఈ సభ అభ్యర్థిస్తోంది. ఈ తీర్మానాన్ని సభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించబడింది. భారత్ మాతాకి జై. ధన్యవాదములు మంత్రి గారు. గౌరవ ప్రధానమంత్రి కుమారి హరిని సభలో తమ అభిప్రాయాన్ని పంచుకోవడానికి అనుమతిస్తున్నాను. ముందుగా మాననీయ అధ్యక్ష, ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ గౌరవనీయ సభలో ఈరోజు నేను ఎంతో బాధ్యతావంతమైన భావనతో ఒక చారిత్రాత్మక విషయాన్ని గురించి చర్చించడానికి లేచి ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యం పైన జరిగిన ఒక తీవ్రమైన దాడికి గుర్తుగా నిలిచిన రోజు. అదే సంవిధాన్ హత్యా దివస్. సరిగ్గా ఇదే రోజు ఒక 50 సంవత్సరాలకి క్రితం ఎమర్జెన్సీని విధించడం ద్వారా ఆశావాద దేశమైన మన భారతదేశం చీకటిలోకి నెట్టబడింది. అధ్యక్ష, ఒక ప్రధానమంత్రిగా ఈ పదవికి ఉన్న బాధ్యత, విశిష్టత, పవిత్రతను నేను పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటూ సదా వాటిని నిలిపే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. మన ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత నా మీద మరియు మన అందరి మీద ఉంది. కానీ చరిత్ర మనకి ఈ విషయంలో ఒక క్లిష్టమైన పాఠాన్ని నేర్పుతుంది. అధ్యక్ష, అదే అధికారం అనే దాహంతో ఉన్న అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే ఎంతటి దృఢమైన ప్రజాస్వామిక మూల స్తంభాలైనా కుప్పకూలుతాయని. 1975 25 జూన్ రాత్రి వేళల్లో అప్పటి ప్రధానమంత్రి అయిన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు తన వ్యక్తిగత అధికారానికి రక్షణగా ఈ ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని ఒక ఆయుధంలా వాడుకున్నారు. అధ్యక్ష, నేను అడుగుతున్నాను, ఆవిడికి అధికారం ఇచ్చింది ఎవరు? ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితిలో ఎందరో ప్రజల గొంతులు అణిచివేయబడ్డాయి, ఎందరో ప్రజల స్వేచ్ఛా హక్కులు తొలగించారు. అయితే వారందరి కోసమై కొద్దిసేపు ఈ సభలో మౌనం పాటించాలని నేను కోరుతున్నాను. అధ్యక్ష, The House will now maintain 2 minutes of silence. The House may now resume its proceedings. అధ్యక్ష, సహజంగా ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం అనగానే మనకి విపక్షం నుండి అడ్డంకులను, మనము అడ్డు ప్రశ్నలను అన్నిటినీ ఊహిస్తాము. కానీ ఈ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారి స్ఫూర్తిదాయకమైన నాయకురాలిగా భావించే శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా, ఎవ్వరూ అడ్డు ప్రశ్నలు వేయకుండా ఉండాలని కలిగించిన విధ్వంసాన్ని మనం దేనితో పోల్చుకోలేము. దాని గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఆమె పేర్కొన్న ఇండియా ఈజ్ ఇందిరా అండ్ ఇందిరా ఈజ్ ఇండియా అన్న మాటల్లో తన నియంతృత్వ ధోరణి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అధ్యక్ష, మనకి A nation cannot develop with one single ideology. కానీ దౌర్భాగ్యవశాత్తు ఇదే ధోరణి ఇప్పటికీ శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారి వారసత్వంలో మనకు కనిపిస్తుంది. ఎమర్జెన్సీ అనేది ఒక రాజకీయ సంఘటన కాదు అధ్యక్ష, అది ప్రజాస్వామ్యం పైన జరిగిన ఒక తీవ్రమైన దాడి. 1971 ఎన్నికలు చట్టవిరుద్ధమని అలహాబాద్ హైకోర్టు ప్రకటించిన తర్వాత శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఎక్కడ తన పదవిని కోల్పోతారన్న భయంతోనో, తన అధికారాన్ని తన నుంచి లాక్కుంటారన్న బాధతోనో అన్ని రాజ్యాంగ విలువలను తాకట్టు పెట్టేశారు. అప్పటి గౌరవనీయ రాష్ట్రపతిని కూడా ఎంతో ఒత్తిడికి గురి చేసి ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లమేషన్ను చేయించారు. కానీ అధ్యక్ష, ఇక్కడ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారికి తన దేశం కన్నా, దేశ ప్రజల సౌఖ్యం కన్నా, దేశ రాజ్యాంగ విలువల కన్నా తన కుర్చీ మరియు తన పదవి ఎక్కువైపోయాయి.
ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించిన తర్వాత జరిగిన ప్రతి ఒక్క సంఘటన కేవలం అంటే కేవలం నియంతృత్వం అన్న పదానికే సరిగ్గా సరిపోతాయి. ఎమర్జెన్సీ విధించి 1,00,000కి పైగా జనాలను జైలుల్లో బంధించారు. అన్ని మానవ హక్కులను తొలగించారు. ఫోర్స్ఫుల్ స్టెరిలైజేషన్స్, ఐ రిపీట్, ఫోర్స్ఫుల్ స్టెరిలైజేషన్స్ చేయించారు. మీడియా మరియు ఇతర కళలపై సెన్సార్షిప్స్ని విధించారు. న్యాయ వ్యవస్థని తనదనే రీతిలో పనిచేయకుండా అడ్డుకున్నారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఇంకెన్నెన్నో. కానీ అధ్యక్ష, ఇవన్నీ చెప్తుంటే నాకు ఒక సామెత గుర్తొస్తోంది. జబ్ మనుష్య కే సిర్ పర్ నషా చढ़ जाए ना तब पहले विवेक मर जाता है. అధికారం అన్న మత్తు తలకెక్కినప్పుడు వారి బాధ్యతలను కూడా మర్చిపోయి వారి స్వార్థంకై ఎంతటి దుశ్చర్యలన్నా చేపడతారో అనడానికి ఈ సంఘటన ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. కానీ అధ్యక్ష, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది. We are here on behalf of people and because of people. We are here not to serve ourselves but to serve the nation and the people of this nation. ప్రజలు అధికారాన్ని చేతిలోకి ఇచ్చేసినారు కదా, ఇప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకుంటామంటే ఆటలు ఇక్కడ ఎన్నో రోజులు సాగవు. ఇది ప్రజాస్వామ్యం అధ్యక్ష. ఏ ప్రజలైతే అధికారాన్ని చేతిలో పెట్టారో ఇట్లాంటి దుశ్చర్యలు చేపడితే అదే ప్రజలు అధికారాన్ని లాక్కుంటారు కూడా. అధ్యక్ష, నా ప్రసంగాన్ని ముగించే ముందు మరియు ఇతర సభా సభ్యులకు వారి అవకాశం ఇచ్చే ముందు నేను ఒక్క విషయాన్ని ఈ సభలో స్పష్టంగా ఉంచాలనుకుంటున్నాను. ప్రజాస్వామ్యం పైన జరిగిన ఈ దాడిని మనం మర్చిపోలేము, మర్చిపోకూడదు కూడా. ఒకవేళ మర్చిపోతే అది ఆ నియంతృత్వాన్ని ఎదిరించి నిలిచిన వారందరినీ ఎంతగానో అవమానించినట్లు అవుతుంది. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు అన్న మాటలను గుర్తు చేస్తూ నేను నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తాను అధ్యక్ష. यह देश वंदन का देश है और अभिनंदन का देश है. यह देश अर्पण का देश है और तर्पण का देश है. यह देश में बहने वाली हर नदी हमको गंगा समान है और कंकर कंकर में हमको शंकर दिखते हैं. जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी कोई गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों पर कान लगा के सुने ना, तब उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय का नारा सुनाई देगा. जय हिंद, जय जय भारत. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ధన్యవాదములు ప్రధానమంత్రి గారు. ఇప్పుడు లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్ కుమారి భ్రమరాంబిక సభలో తమ అభిప్రాయాన్ని పంచుకోవడానికి అనుమతిస్తున్నాను. గౌరవనీయుల అధ్యక్ష, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను మన ప్రధానమంత్రి గారికి ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వడానికి నిల్చున్నాను. వారు చరిత్ర గురించి సెలెక్టివ్ మెమొరీని చూడడానికి చాలా విశేషంగా ఉంటుంది. ఎలాగంటే కొన్ని విశేషాలు మాత్రమే గుర్తుంచుకొని పూర్తి పరిస్థితులు మర్చిపోవడం అనేది న్యాయం కాదు అధ్యక్ష. సరే, ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అవును, ఎమర్జెన్సీ జరిగింది, కానీ దానిని సంవిధాన్ హత్యా దివస్ అని పిలవడం ఎంత మెలోడ్రామాటిక్గా ఉంది అధ్యక్ష. ప్రతి దేశంలో క్రైసిస్లు జరిగాయి అధ్యక్ష. ఇట్లాంటి కష్టమైన సమయాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి అధ్యక్ష. ప్రతి నేత, ప్రతి పార్టీ తప్పులు చేశారు అధ్యక్ష. ప్రధానమంత్రి గారు, మేము అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేశారని మాట్లాడుతున్నారు, కానీ ఒక్క వ్యక్తికి దుర్వినియోగం అనిపించేది ఇంకో వ్యక్తికి నిర్ణయంలాగా అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష. లీడర్షిప్ ఈజ్ నాట్ ఎ పాపులారిటీ, ఇట్స్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మన ఇందిరాగాంధీ గారు పదే పదే గెలిచారు. అది ప్రజాస్వామ్యం కాదా అధ్యక్ష? లేదా జనాలు ఈ పార్టీకి ఓటేస్తేనే ప్రజాస్వామ్యం అని అంటారా? ఇందిరాగాంధీ గారు దృఢమైన నిశ్చయాలు తీసుకున్నారు. దృఢత్వం తప్పు కాదు అధ్యక్ష. మన ప్రధానమంత్రి గారు అన్నారు, ఇందిరా ఈజ్ ఇండియా, ఇండియా ఈజ్ ఇందిరా అనేసి. ఈ స్లోగన్ ఊరికే రాలేదు అధ్యక్ష. వెన్ ద నేషన్ వాజ్ ఇన్ కేయోస్, షీ స్టూడ్ ఫర్మ్. దట్స్ ద రీజన్ ఇండియా వాజ్ ఇందిరా. ఆ తర్వాత మేము ఇండియాని సొంత రాజ్యంలాగా చూసుకున్నామని మా పైన ఆరోపణలు వేస్తున్నారు. కానీ అధ్యక్ష, ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ అయిన మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికీ దేశ భవిష్యాన్ని తయారు చేయడంలో తప్పేమిటి అధ్యక్ష? అబ్జెక్షన్ అధ్యక్ష. అధ్యక్ష,
స్వతంత్రం అన్నది ఏదో ఒక బహుమతిగానో వరంగానో ఇచ్చినట్టు ప్రతిపక్ష నాయకురాలు మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష. కానీ మన స్వతంత్రం అన్నది ఎందరో త్యాగాలతో అనేక పోరాటాలతో సాధించుకున్నది. అది ఒక పార్టీకి సొంతం కాదు అధ్యక్ష. ఈ లైన్ని రికార్డ్ నుంచి తొలగించవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. This part will be removed from the record. అధ్యక్ష, తర్వాత కోర్ట్స్ మరియు ప్రెసిడెంట్ గారి గురించి చెప్పారు మన ప్రధానమంత్రి గారు. అధ్యక్ష, దయచేసి చరిత్రని మరలా రాయకండి అధ్యక్ష. జ్యుడిషియరీ తన నియమాల ప్రకారం పనిచేసింది. కొన్ని జడ్జిమెంట్స్ కరెక్ట్ గానే చేశారు, అన్ని మర్యాదలోనే జరిగాయి అధ్యక్ష. ఇంకా 1,00,000 మందిని జైల్లో వేశామని చెప్పడం జరుగుతుంది. చాలా మంది ఆ టైంలో పబ్లిక్ ఆర్డర్ని డిస్టర్బ్ చేసిన వాళ్ళే ఉన్నారు. ఇన్నోసెంట్స్ కి శిక్ష పడితే దానికి మేము రిగ్రెట్ చేస్తున్నాం. కానీ అధ్యక్ష, లా అండ్ ఆర్డర్ ని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే కొన్ని కష్టమైన నియమాలు తీసుకోవాల్సిందే అధ్యక్ష. అదే ఆ రోజు మేము చేశాం అధ్యక్ష. స్టెరిలైజేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష. ఒక్కసారి ఆలోచించారా దేశంలో అప్పుడు మన జనాభా ఎలాగ పెరుగుతుండేనో? స్టెరిలైజేషన్ కాకుండా ఇంకా ఏం తరీకాలు ఉందే మన దగ్గర కంట్రోల్ చేయడానికి? అధ్యక్ష, మీడియాని నియంత్రించామని అంటున్నారు అధ్యక్ష. ఇవాళకి కూడా మీడియా అన్బయాస్డ్ గా లేదు అధ్యక్ష. ఎప్పుడు మీడియాని నియంత్రించబడడం ద్వారా ప్రజలలోని అనవసరమైన ఆందోళన లేకుండా ఈజీగా పరీక్షణ చేయడం కోసమే మేము చేశాం అధ్యక్ష. ఇంకా సమాజంలో పౌరులు మరియు రాజకీయ నాయకులు కొంతమంది అనవసరమైన అశాంతి సృష్టించున్నారు అధ్యక్ష. దేశ భద్రత మరియు భవిష్యత్తు కాపాడడానికనే వాళ్ళని అణిచివేయడం తప్పనిసరైన చర్య అధ్యక్ష. ఎమర్జెన్సీ ఒక కష్టమైన కానీ చాలా అవసరమైన దశ అధ్యక్ష. ఎమర్జెన్సీ ఇస్ ఎ నెసెసరీ పాజ్, నాట్ ఎ పర్మనెంట్ స్టాప్. మన ప్రధానమంత్రి గారు దాని గురించే ఎన్నోసార్లు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. నాకు అనిపిస్తుంది ఆవిడకి కొత్తగా చెప్పడానికి ఇంకేం లేనట్టున్నాయి అధ్యక్ష. ఇప్పుడు నేను నా ప్రసంగాన్ని ముగించే ముందు ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. చరిత్ర బలహీన వాళ్ళని క్షమించకపోవచ్చు, కానీ ధైర్యవంతులని గౌరవిస్తుంది. ఇందిరాగాంధీ గారు ధైర్యం చూపించారు. ఎమర్జెన్సీ ఆమె దేశ పతనానికి ఎదురుగా పెట్టిన కవచం అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదములు లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్ గారు. ఇప్పుడు ప్రతి పార్టీ నుండి ఒక్కొక్క సభ్యుని తమ అభిప్రాయాలను చెప్పడానికి పిలువబోతున్నాను. రూలింగ్ పార్టీ స్పీకర్ కుమారి ఎం సాయి ప్రవళిక సభని అడ్రస్ చేయండి. గౌరవనీయులైన అధ్యక్ష, ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రతిపక్షాలు ఎమర్జెన్సీని సమర్థిస్తూ మాట్లాడడం వింటుంటే నాకు దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టుగా ఉంది అధ్యక్ష. మాననీయ సదస్య సదన్ కి గరిమా బనాయే రఖే. అప్పట్లో విన్స్టన్ చర్చిల్ బెంగాల్ కరువుకు బాధితులే కారణమన్నట్లుగా మాట్లాడారు అధ్యక్ష. అదే అహంకారం, అదే గర్వం, అదే మానవతా విలువల పట్ల నిర్లక్ష్యత ఇక్కడ మరీ ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మాట్లాడనివ్వండి అని చెప్పండి. आपको मौका मिलेगा बात करने का, जब कोई बात करे बीच में ना बोलिए. అధ్యక్ష, ఏదైనా అంటే ఎన్నికల్లో గెలిచాం అంటున్నారు. ఎన్నికల్లో గెలిస్తే రాజ్యాంగ హక్కులను కాలరాయడానికి అనుమతి ఇచ్చినట్లా అధ్యక్ష? వాళ్ళు అలానే భావిస్తున్నారేమో అధ్యక్ష. అందుకే ప్రజలని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని మభ్యపెట్టి మోసం చేశారు. కోర్టు అధ్యక్ష, చెప్పండి అధ్యక్ష, నన్ను మాట్లాడనివ్వండి. అధ్యక్ష, ఏదైనా అంటే కోర్టు తీర్పులు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి అంటున్నారు. 1975 నాటి కోర్టు తీర్పు చాలా స్పష్టంగా ఉంది అధ్యక్ష. ఎంత మెజారిటీ వచ్చినా, ఎంత ఆధిక్యంతో గెలిచినా ఇందిరాగాంధీ గారు చేసిన సమర్థించబోము అని చెప్పారు అధ్యక్ష. ఇందులో మేము జయప్రకాష్ నారాయణ గారి మాటలను గుర్తు చేసుకుంటున్నాము. ఒక స్వచ్ఛమైన రాజకీయాలు అన్నవి మానవతా విలువలను పెంపొందించేలాగా ఉండాలి అధ్యక్ష. కానీ నాటి ప్రభుత్వానికి కానీ నేటి ప్రతిపక్షానికి కానీ అవేమీ పట్టనట్టు లేవు అధ్యక్ష. మేము ఎమర్జెన్సీ గురించి మాట్లాడటం వాళ్ళకు ఒక సెలెక్టివ్ మెమరీ అంట అధ్యక్ష. మంచిది. ఈ రోజున మేము ప్రతిపక్షం చేసే ప్రతి వ్యాఖ్యను స్పష్టంగా ఖండిస్తాం. మరుగున పడిన నిజాలను వెలుగులోకి తెస్తాం.
జరిగిపోయిన తప్పులను గుర్తు చేస్తూ ఇంకొకసారి అలా జరగకుండా ఉండేలాగా బాధ్యత తీసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ, విభిన్నాభిప్రాయాలను గౌరవించటం అన్నది ప్రజాస్వామ్యానికి మూలాలు. అయితే ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ఇవన్నీ నిషేధించబడ్డాయి అధ్యక్ష. కానీ మేము ఈ రోజున అలా కాదు, మేము వ్యతిరేకతను స్వాగతిస్తాం. ఎందుకంటే అప్పట్లో లాగా మాకు ఇప్పుడు ఎలాంటి భయాలు లేవు అధ్యక్ష. ప్రతిపక్ష నాయకులు ఇందిరాగాంధీ పదే పదే గెలిచారు అంటున్నారు అధ్యక్ష. ఆ ఎన్నికల గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం. 1971 జనరల్ ఎలక్షన్స్లో అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 352 స్థానాలు గెలిచింది అధ్యక్ష. అద్భుతం, చాలా ఘన విజయంగా అనిపించవచ్చు. కానీ ఇది న్యాయమైనదేనా, రాజ్యాంగబద్ధమైనదేనా? అలహాబాద్ హైకోర్టు అలా భావించలేదు అధ్యక్ష. ఆమె 1971 జనరల్ ఎలక్షన్స్లో ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ఒక ప్రభుత్వ అధికారిని తన సొంత ప్రయోజనాల కోసం నియమించుకున్నారు అని చెప్పి తన ఎన్నికను రద్దు చేసింది. అత్యున్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టులో ఆమెకు తాత్కాలిక ఊరట లభించింది. అయినా పార్లమెంట్లో ఓటు హక్కును నిలిపివేసింది అంటేనే మేడం గాంధీ తన నైతిక స్థిరతను కోల్పోయింది అని కోర్టులు భావించాయి అధ్యక్ష. ఇలాంటి తప్పిదం జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి అధ్యక్ష? ఒక న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాలి. కానీ మేడం గాంధీ ఏం చేశారు? న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించకుండా తన మంత్రి వర్గాన్ని సైతం పక్కన పెట్టి రాష్ట్రపతికి ఒక టాప్ సీక్రెట్ లెటర్ రాశారు అధ్యక్ష. ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే అంతర్గత సంక్షోభం ఉందన్న నకిలీ కారణంతో ఎమర్జెన్సీని విధించారు. దానికి కారణం దేశ భద్రతన కాదు, కేవలం తన అధికారాన్ని నిలుపుకోవటం మాత్రమే అధ్యక్ష. అలా జూన్ 25 రాత్రిన మన స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఒక చీకటి అధ్యాయం మొదలైంది. ఇది మన ప్రజాస్వామ్యానికి మాయని మచ్చ. వాటి తాలూకు గాయాలు ఇప్పటికీ మన కళ్ళ ముందు కదులుతున్నాయి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, 1975లో నిజంగానే మన భారతదేశం అంతర్గత సంక్షోభంలో ఉందా? అన్ని దేశాలకు ఉన్నట్లే మనకు కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక సంక్షోభం, చమురు సంక్షోభం, ఇన్ఫ్లేషన్, స్టాగ్నేషన్ లాంటివి. కానీ ఎక్కడైనా సాయుధ తిరుగుబాటు ఉందా? మన దేశ సావర్నిటీ, యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీకి పెనుముప్పు వాటిల్లిందా? ప్రతిపక్షాలే దీనికి సమాధానం చెప్పాలి అధ్యక్ష. దేశం ఆపదలో లేనప్పుడు ఎందుకు ఈ ఎమర్జెన్సీ? అధ్యక్ష, నేను ప్రతిపక్షాలను సవాలు చేస్తున్నాను. జాతీయ భద్రత ప్రమాదంలో ఉంది అని చెప్పే ఒక గట్టి ఆధారాన్ని సభ ముందు పెట్టమని నేను ఇవాళ ప్రతిపక్షాలని సవాలు చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఆనాటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే, పలకలేక పక్కన పడిన ప్రజాస్వామ్యం, నడవలేక నిలిచిపోయిన న్యాయస్థానం, ఆనాడు రాసిన ప్రతి కవితని ఒక కుట్రగా చేశారు అధ్యక్ష. ప్రతి ప్రశ్నని ఒక దేశద్రోహంగా భావించారు అధ్యక్ష. శాంతియుత నిరసనలు, సమ్మెలు అన్నవి ప్రజాస్వామ్య హక్కులు. అవి దేశద్రోహం ఎలా అవుతాయి అధ్యక్ష? ప్రజలు నాయకుల్ని ఎన్నుకున్నారు. వారు ఏదైనా తప్పు చేస్తే అడిగే బాధ్యత కూడా ప్రజలకే ఉంటుంది అధ్యక్ష. అయితే జూన్ 25, 1975 రాత్రిన జీవించే హక్కును సైతం కాలరాస్తూ, పోరాడి సాధించుకున్న హక్కులను నిర్వీర్యం చేస్తూ ప్రజాస్వామ్యం ప్రశ్నార్థకంగా మారిన రోజున మీడియా మూగబోయింది. బహదూర్ షా జఫర్ మార్గ్లో విద్యుత్ కోతను విధించారు. ప్రెస్ కౌన్సిల్ను మూసివేశారు. అప్పటికే ప్రతిపక్ష నాయకులైన వాజ్పేయి గారిని, అద్వానీ గారిని, మొరార్జీ దేశాయ్ గారిని కారణం లేకుండా అరెస్ట్ చేశారు అధ్యక్ష. చివరికి చిన్న పిల్లల్ని సైతం వదలేదు అధ్యక్ష. వీటన్నిటిని నిరసిస్తూ అప్పటి పత్రికలైన ద ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, స్టేట్స్మెన్, సకల్ ఖాళీ పేజీలను ముద్రించాయి అధ్యక్ష. వీరి అరాచకాలు ఇంతటితో ఆగలేదు. జూన్ 30న మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనే చట్టాన్ని సవరించి కోర్టు విచారణ లేకుండానే అరెస్ట్ చేయగలిగేలా చేశారు. అంతేనా, జూలై 6న
రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్తో సహా మిగిలిన 26 పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ను నిషేధించారు. ఎలాంటి అరాచకాల అధ్యక్ష ఇవన్నీ? అధ్యక్ష, వారు అంటున్నట్టు ఇవేవి ఆరోపణలు కావు, పచ్చి నిజాలు. మన దేశంలో మన ప్రజలపై నాటి ప్రభుత్వం చేసిన దుశ్చర్యలు. అధ్యక్ష, మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు రాజ్యాంగ రూపకర్త అయిన హెచ్పి కామత్ గారు ఒక మాట హెచ్చరించారు అధ్యక్ష. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రపతి అధికారానికి నియంత్రణ లేకపోతే అది నాజీ జర్మనీలో లాగా ఒక హిట్లర్ యుగానికి దారి తీస్తుంది అని హెచ్చరించారు. దురదృష్టవశాత్తు మన దేశంలో అదే జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ 21 నెలల అరాచక పాలన గురించి, భయంకరమైన కాలాన్ని గురించి ఇంకా చాలా చెప్పాల్సి ఉంది. అయితే నేను ఇంతటితో ఆగి ప్రతిపక్షాలు నా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వాలని భావిస్తూ ఒక చివరి మాటతో ముగిస్తున్నాను అధ్యక్ష. 1975లో విధించిన ఎమర్జెన్సీ అన్నది అత్యవసర పరిస్థితి కాదు, ఇది ప్రజాస్వామ్య హత్య. జై హింద్. बैठिए बैठिए, आपको मौका मिलेगा बात करने का. माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, नो नो रुकिए, आप सबको मौका मिलेगा तब बात करिएगा. ऑपोजिशन पार्टी स्पीकर कुमारी एल संजना माట్లాడండి. 1 minute before you speak. We will continue the mock parliament, but our chief guest would like to leave the session, so we will continue. Nobody will get up, okay? And State President Dr. Shilpa Reddy Madam will escort them down, and all else will sit here and continue the discussion. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, madam, for coming. सदन की गरिमा बनाए रखें. सभी सदस्य बैठ जाइए. Honorable members, please take your seats. Honorable members, Honorable members, maintain the decorum of the house. Opposition party speaker L Sanjana మాట్లాడండి. ముందుగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇప్పటి వరకు మనం విన్న వాదనలు ఏవి న్యాయమైన వాదనలు కాదు అధ్యక్ష. అవి భావోద్వేగ ఆవేశాలు మరియు వారికి నచ్చిన విషయాలను మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకునే సెలెక్టివ్ మెమరీ అధ్యక్ష. అధికార పార్టీ అత్యవసర పరిస్థితిని ఒక సంపూర్ణ విపత్తుగా చిత్రీకరిస్తోంది. వారి కథనానికి మద్దతు ఇవ్వని వాస్తవాలను విస్మరిస్తోంది అధ్యక్ష. ఆనాటి అత్యవసర పరిస్థితిని వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసమో ఊహాజనిత నిర్ణయాలతోనో. All of you please maintain silence and please be in the class. I think the children are doing really good. We all need to observe and appreciate these children. Please don't disturb, and please nobody should leave this premises. Thank you very much. Sorry. ఆనాటి అత్యవసర పరిస్థితిని వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం నివేదికల ఆధారంగా మాత్రమే విధించబడింది. 1970లో తీవ్రమైన జాతీయ సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి అధ్యక్ష. కాకుండా దేశం ఆర్థికంగా కూడా కష్టాల్లో ఉంది. 1973 నాటి ఆయిల్ క్రైసిస్ వల్ల ధరలు పెరిగాయి, నిరుద్యోగం పెరిగింది. దీనికి తోడు 1974-75 కాలంలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఉద్యమాలు, పోరాటాలు జోరుగా సాగాయి అధ్యక్ష. దీన్ని కల్పితమని, నకిలీ అని కొట్టిపారేస్తే దేశ అంతర్గత భద్రతకున్న ముప్పును నిర్లక్ష్యం చేసినట్టే. ఇందిరాగాంధీ గారు ఎలాంటి ఊహాగానాలకు పాల్పడకుండా
శాంతి భద్రతల పునర్నిర్మాణం కోసం వ్యవహరించారు అధ్యక్ష. ఆనాటి విపక్షాలు ప్రజా ఉద్యమాల పేరుతో ప్రజలను రెచ్చగొట్టి భావోద్వేగాలు నుసిగొల్పి తద్వారా అంతర్గత అశాంతిని రగిలించే ప్రయత్నాలను అడ్డుకోవడం కోసమే శ్రీమతి గాంధీ ఎమర్జెన్సీని విధించారు అధ్యక్ష. అధికార పార్టీ ఆమెను ఏకపక్షంగా నిందిస్తోంది, కానీ ఆనాటి కేబినెట్ ఆ నిర్ణయాన్ని ఆమోదించింది అన్న సంగతి మర్చిపోతోంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మాననీయ సదస్య అధ్యక్ష, వారి పార్టీ కేబినెట్ ఆమోదించినట్టు ప్రతిపక్ష నాయకురాలు చెప్తున్నారు. కానీ అర్ధరాత్రి ఎవరికి తెలియకుండా వారు రాష్ట్రపతి గారికి లేఖ రాసి నిర్ణయించిన ఎమర్జెన్సీ రాత్రికి రాత్రి వారి కేబినెట్ ఎలా అప్రూవ్ చేసిందని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, Don't provoke the chair to take any serious actions. Continue. అధ్యక్ష, మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని కూడా అలా మాట్లాడేసి మేము ఎప్పుడు మాట్లాడాలి అధ్యక్ష? ఇప్పుడు అలాగే మాట్లాడనివ్వండి. Let the members speak. Don't interrupt. హెచ్వి కమాత్ గారిని అసందర్భంగా ప్రస్తావించడం దారి తప్పించే ప్రయత్నంలో ఉంది అధ్యక్ష. ఆయన హెచ్చరిక సాధారణ హెచ్చరికే కానీ జోస్యం కాదు. ప్రతిపక్షాలు అధికార పార్టీ మాట్లాడితే చీకటి అధ్యాయం అంటున్నారు అధ్యక్ష. అది ఎవరికి చీకటి అధ్యక్ష? ఆ ఎమర్జెన్సీ ఆనాటి ప్రతిపక్షాలకు విపక్షాలకు చీకటి, ప్రజలకు కాదు. మాట్లాడచ్చు అధ్యక్ష, మాట్లాడచ్చు. ఇందిరాగాంధీ గారిని హిట్లర్తో పోల్చారు అధ్యక్ష. ఆ పోలిక అసలు అర్థం లేనిది అధ్యక్ష. హిట్లర్ తో పోల్చడం కాదు, హిట్లర్ పాలనతో పోల్చారు. ఎన్నికలు గెలిచినంత మాత్రాన గతంలో తప్పుల్ని అవినీతిని సమర్థించినట్టు కాదు. హిట్లర్ కూడా గెలిచాడు, అయితే అతని డిక్టేటర్షిప్ ని దానితో సమర్థిస్తారా అధ్యక్ష? ప్రజాస్వామ్యం తిరిగి రాయడం అంటే ఎమర్జెన్సీని సమర్థించినట్టు కాదు అధ్యక్ష. అధికారం దుర్వినియోగం అయినప్పుడే ప్రజల ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది. देख रहे हैं, अपना व्यवहार उचित रखिए. ఇందిరాగాంధీ గారు నియంత కాదు అధ్యక్ష, ఆమె ఒక నిర్ణయాత్మకమైన శక్తి. ఆమె దేశ గౌరవాన్ని సార్వభౌమత్వాన్ని ప్రపంచానికి చాటిన ఉక్కు మహిళ. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. Opposition party speaker Miss Karina, share your views. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అధ్యక్ష గారికి నా ధన్యవాదాలు. అధ్యక్ష, న్యాయ వ్యవస్థ తప్పును నిర్ధారించేదాన్ని, వాదనలు వాస్తవాలను తప్పుగా వివరిస్తాయి. సుప్రీంకోర్టు కండిషనల్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష, మరియు తుది తీర్పు అన్ని ఆరోపణలు సమర్థించలేదు. విమర్శకుల వాదన ప్రకారం బలహీనపడిన అదే సంస్థల ద్వారా ప్రజాస్వామ్యం నాశనం కాలేదు, పునరుద్ధరించబడింది. ప్రెస్ పత్రిక సెన్సర్షిప్ మరియు అరెస్ట్ల గురించి మాట్లాడడం అతిశయోక్తి. ఆ సమయంలో ప్రభుత్వం చట్టపరమైన ఫ్రేమ్వర్క్లోనే వ్యవహరించారు. అవును, చర్యలు కఠినమైనవి కానీ అపూర్వమైనవి కావు. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, లెట్ us not forget, అత్యవసర పరిస్థితిలో ఆర్థిక మరియు సామాజిక సంస్కరణలు కూడా అనుసరించబడ్డాయి. ప్రొటెస్ట్లను శాశ్వతంగా అణిచి వేస్తారని ఆలోచన తప్పు. అధ్యక్ష, అత్యవసర పరిస్థితి ముగిసింది, ఎన్నికలు జరిగాయి మరియు ప్రజా సంకల్పం కూడా గెలిచింది. అధ్యక్ష, అబ్జెక్షన్ అధ్యక్ష. ఎన్నికలు ముగిశాయి అన్నారు, ఎలక్షన్ జరిగింది అన్నారు. అవును, 1980లో మేడం గాంధీ గెలిచారు. ఆమె గెలిచినంత మాత్రాన ఎమర్జెన్సీని సమర్థించవచ్చా అధ్యక్ష? హిట్లర్ కూడా గెలిచాడు అధ్యక్ష. అయితే హిట్లర్ డిక్టేటర్షిప్ ని సమర్థిస్తున్నామని ప్రతిపక్షాలను అడుగుతున్నారు. నథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ రికార్డ్. बैठिए అధ్యక్ష. माननीय सदस्य, सदन ऐसा नहीं चलता है.
అధ్యక్ష, she wasn't a dictator. అధ్యక్ష, ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష. డెమోక్రసీ. అధ్యక్ష, ఆర్టికల్ 352 ఒక కారణంతో ఉంది అధ్యక్ష, అది ఆషామాషి కోసం కాదు అధ్యక్ష. बैठिए आप पहले, बार बार इंटरप्ट ना करें, कंटिन्यू. అధ్యక్ష, she wasn't the dictator, she was the guardian of democracy. 1980లో ఇందిరాగాంధీ తిరిగి ఎన్నికయ్యారు. ప్రజలు ఆమెని విశ్వసించారని రుజువు. అధ్యక్ష, పాలక పార్టీ ప్రసంగాలు డ్రామాతో నుండి ఉంది కానీ లోతు లేదు. Let us not fall for oversimplified arguments and distorted comparisons. The truth is far more nuanced than they admit. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. వారు డ్రామా అని పిలుస్తున్నారు, అది మీరు రికార్డ్ నుంచి తొలగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ప్రజలు పడిన కష్టాలన్నీ వారి ముందు మేము పెడుతుంటే దాన్ని డ్రామా అని, సినిమాటిక్ అని పదాలు వాడి కించపరచడం చాలా అమర్యాదకరం అధ్యక్ష. आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ये रिकॉर्ड से हटाया जा रहा है. Now I invite ruling party speaker Kumari Yamini to speak. నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అధ్యక్ష, ఏ ప్రజాస్వామ్యానికైనా పత్రికా స్వేచ్ఛ అనేది హృదయ స్పందన లాంటిది. అయితే అత్యవసర పరిస్థితి అనగా ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ఆ హృదయ స్పందనని ఉద్దేశపూర్వకంగా నిలిపివేశారు. మన రాజ్యాంగ చరిత్రలో చీకటి అధ్యాంశాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ప్రెస్ స్వేచ్ఛను ఎలా అణచివేశారో చెప్పడానికే నేను ఈ రోజు మీ ముందు నిలబడ్డాను. 1975 జూన్ 25న అంటే అక్షరాల 50 సంవత్సరాల క్రితం ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించిన క్షణం నుంచి ప్రభుత్వం చాలా వేగంగా స్పందించింది అధ్యక్ష. దేనికి? కేవలం వ్యతిరేకతను అణిచివేయడమే కాకుండా దాన్ని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టడానికి. దీనివల్ల అధ్యక్ష న్యూస్ పేపర్స్ మూతపడ్డాయి, ప్రింటింగ్ ప్రెస్లు ఆగిపోయాయి, సెన్సార్షిప్ అమల్లోకి వచ్చింది అధ్యక్ష. ఇది సాధారణ పాలన కాదు అధ్యక్ష, ఇది లెక్క గట్టి చేసిన దాడి అధ్యక్ష. వీళ్ళు చేసే కుట్రలు కుతంత్రాలు ఎక్కడ బయటపడతాయా అని భయపడి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, స్టేట్మెంట్స్ లాంటి పెద్ద పెద్ద వార్తాపత్రికల కార్యాలయాలకు కరెంటు తీస్తారు అధ్యక్ష. వీళ్ళు ఇది ఎక్కడైనా ఉంటుందా అధ్యక్ష ఇలాంటి అనాధికార చర్య అని నేను అపోజిషన్ వాళ్ళని అడుగుతున్నాను. అయితే అధ్యక్ష విద్యుత్ తిరిగి వచ్చేసరికి పూర్తి సెన్సార్షిప్ అమల్లోకి వచ్చింది అధ్యక్ష. ప్రజాస్వామ్యంలో పత్రికలు ప్రశ్నలు అడగాలి, కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ నేపథ్యంలో అనుమతి అడగాల్సి వచ్చింది అధ్యక్ష. ఎంత సిగ్గుచేట అధ్యక్ష ఇది. एक समय पर एक ही व्यक्ति बोल सकता है, बैठिए. సిగ్గు చేయడాన్ని నేను అనడానికి కారణం ఉంది అధ్యక్ష. ప్రతి పని సిగ్గు చేయటతో చేసిన పనే కాబట్టి అధ్యక్ష ఈ మాటని రికార్డును తొలగించాలిగా కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. వాళ్ళు చెప్పిన డ్రామాటిక్ సినిమాటిక్ పదాల కంటే నేను వాడిన పదం సత్యరం అధ్యక్ష. ఎలాంటి పదాలు వాడుతున్నారు बैठिए. अध्यक्ष ఇది భావ ప్రకటనకు ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ये रिकॉर्ड से हटाया जा रहा है. ఓకే అధ్యక్ష. ఇక నిజం చెప్పడం పాపం అధ్యక్ష. అబద్ధపు ప్రభుత్వం నిజంగా మారిన సమయం అది. అంతేకాకుండా అధ్యక్ష ఆర్థికంగా అణిచివేయడం కూడా ఒక ఆయుధంగా వాడుకున్నారు అధ్యక్ష కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు. అప్పటి ప్రభుత్వం అరాచకాలు ప్రజలకు తెలియాలని వార్తలు కూడా మన మీడియా సంస్థ వాళ్ళు దొంగచాటుగా ప్రచారం చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఒక న్యూస్ హైదరాబాద్ లో పబ్లిష్ అయితే అది ఊర్లకు చేరడానికి కనీసం 3 రోజులు పట్టేది అధ్యక్ష. ఇప్పటి ఇండియా వేరు అనడానికి కారణం మా ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. మా ప్రభుత్వం తెచ్చిన మార్పులు అధ్యక్ష. एक समय पे एक ही सदस्य बोल सकता है. If you interrupt again and again, you will lose your chance to speak. ఉన్నమాట అంటే ఉలుకెందుకు అధ్యక్ష వీళ్ళకి ఊగేలేస్తారు. కూర్చోండి. అయితే అధ్యక్ష ఎమర్జెన్సీ అనేది ఇట్ వాజంట్ జస్ట్ అ పాలసీ అధ్యక్ష, ఇట్ వాజ్ అ పనిష్మెంట్. వీసీ శుక్ల గైడెన్స్ లో సమాచార పత్రికలను మిత్రులు లేదా శత్రువులు అని లేబుల్ చేశారు. దాని అకార్డింగ్ రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ చేసేవాళ్ళు అధ్యక్ష. అందరికీ తెలిసిందే వీసీ శుక్ల గారు ఇందిరాగాంధీ గారికి కుడి చేయలాంటి వాళ్ళని. ఆవిడ ఏది చెప్తే ఈయన అదే చేసేవాళ్ళు అధ్యక్ష. విమర్శకులకు తిండి లేకుండా చేశారు అధ్యక్ష వీళ్ళు. పోనీ మన దేశపు వాళ్ళని చేశారంటే అనుకోవచ్చు, బయట దేశపు వాళ్ళని కూడా ఇక్కడ నుంచి బహిష్కరించారు అధ్యక్ష. మన దేశంలో ఒక
అధ్యక్ష, మన దేశంలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఒక ఆనవాయితీ ఉంది అధ్యక్ష. అతిథి దేవో భవ. ఇంటికి వచ్చిన అతిథిని మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం అధ్యక్ష. బయట దేశాలను కూడా వీళ్ళు బహిష్కరించారు అధ్యక్ష. వాళ్ళని బహిష్కరించే హక్కు వీళ్ళకి ఏముంది అధ్యక్ష? सदन की मर्यादा करना आपका कर्तव्य है. मुझे बार बार आपका कर्तव्य याद दिलाने की जरूरत नहीं है. కూర్చోమనండి అధ్యక్ష, ఊకేం లేస్తారు. बैठिए बैठिए. గుమ్మడికాయలు దొంగ ఎవరంటే భుజాలు తడుకున్నట్టుంది అధ్యక్ష. Don't make any personal. అధ్యక్ష, nothing is going on record. Don't make any personal comments. అధ్యక్ష, అప్పటి ఇందిరాగాంధీ గారే వాళ్ళు చేసినది తప్పు అని ఒప్పుకున్నాక వీళ్ళెందుకు ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష? మాట్లాడనియండి అధ్యక్ష. మా వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు మా వాళ్ళు లేవలేదు కదా అధ్యక్ష. आप मुझे क्या करना है वो मत सिखाइए. ఓకే అధ్యక్ష. ఒకప్పుడు ఇండియాలో జర్నలిజం అనేది చాలా ఫ్రీగా ఉండేది. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దయ వల్ల గాలి పీల్చుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడింది అధ్యక్ష. No, no, please sit. Let the member speak. అయినా కూడా అధ్యక్ష, అంతటి ప్రెషర్ లో కూడా మీడియా తన సత్తా దాటి చీకటి ప్రభుత్వం చేసిన కుట్రలని ప్రజల వరకు తీసుకెళ్లింది అధ్యక్ష. కొందరు దాన్ని ప్రతిఘటించారు అధ్యక్ష. కానీ అప్పటికే సెన్సార్షిప్ ఎదురు లేని మలుపు తిరిగిపోయింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, 1976 ఆగస్టు 16న ప్రీ సెన్సార్షిప్ ఆర్డర్స్ ని గవర్నమెంట్ కంటెంట్ క్లియర్ చేసే వరకు డిలే చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంతేకాకుండా అధ్యక్ష, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఛాలెంజ్ చేయడం వల్ల ఇంకొక పాయింట్ అధ్యక్ష, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆ రోజు నిజాయితీగా ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి నిజాలు బయటికి తెలిసే అధ్యక్ష. లేకపోతే వీళ్ళ వల్ల ఎవరికి ఎప్పటికీ తెలిసేది కాదు అధ్యక్ష. అదే కదా అధ్యక్ష, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ డైరెక్ట్ గా చెప్పకపోయినా కదా అధ్యక్ష, ఇండైరెక్ట్ గా వీళ్ళు చేసే కుట్రాలని ప్రజల వరకు తీసుకెళ్లింది అధ్యక్ష. మా పార్టీ నిజాలు మాట్లాడుతుంది అధ్యక్ష. Sit down. Let the member speak. बैठिए. आपको मौका मिलेगा बात करने का. सबको बराबर मौका मिलेगा. అధ్యక్ష, 21 నెలల పాటు వీళ్ళు చేసిన అరాచకాలు ఎన్నో కొనసాగాయి అధ్యక్ష. వీళ్ళ వల్ల 21 నెలల పాటు కోట్ల గొంతులు మోగబోయాయి అధ్యక్ష. సెన్సార్షిప్ అంటే కేవలం శిరస్సును నల్లగా మార్చడం కాదు అధ్యక్ష, అది ప్రజాస్వామ్యం యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని అణిచివేయడం కూడా. Censorship isn't just about blacking out ink. It's something about silencing democracy soul. Silencing అధ్యక్ష. మరో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అధ్యక్ష, స్వాతంత్ర పత్రిక స్వేచ్ఛ ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది లాంటిది అధ్యక్ష. ఏ అత్యవసర పరిస్థితిలో కూడా ద్రోహాన్ని అది సమర్థించదు అధ్యక్ష. మనం ఈ చరిత్రని కేవలం గుర్తు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా దీని నుంచి నేర్చుకోవాల్సిందిగా నా మనవి. తద్వారా నిజం రాయడానికి పెన్ ఎప్పుడు అనుమతి అడగాల్సిన పరిస్థితి ఉండదు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఆ రోజు వీళ్ళు కరెంట్లు తీసి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లను ఆపి నిజాన్ని బయటకు రాకుండా చేశారు అధ్యక్ష. కానీ నిజం నిప్పు లాంటిది అధ్యక్ష. చీకట్లో కూడా దాని వెలుగును అదే బయటికి తీసుకుని వచ్చింది అధ్యక్ష. ఇంతటితో నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. మిస్ శ్రీ లాస్య రూలింగ్ పార్టీ నుండి మాట్లాడండి. అధ్యక్ష మహోదయ, ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఒక రోజున గల్లంత అవడం కాదు. ఆ ప్రభుత్వం దాన్ని ఒక చీకటి పెట్టేలాగా తీశారు. ఒక్కో రోజు ఒక్కో పత్రిక మూసేస్తూ ఒక్కో గొంతు నొక్కేస్తూ వచ్చారు. ఎమర్జెన్సీ గాలి కూడా ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకొని ఆడాల్సినటువంటి పరిస్థితి. స్వేచ్ఛ అనే పదానికి అధ్యక్ష కొత్త అర్థాన్ని ఇచ్చారు. మీరు మౌనంగా ఉండడానికి స్వేచ్ఛనిచ్చామన్నట్టుగా. ముఖ్యంగా సెన్సార్షిప్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అధ్యక్ష, సెన్సార్ అంటే ఎవరైనా ఊహించుకునేలా చిన్న ఎర్రగీత గీయడం కాకుండా మొత్తం దేశాన్నే మ్యూట్లో పెట్టినటువంటి ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. కంటెంట్ అడ్జస్ట్ చేయడం కాదు, ప్రెస్కు గొంతు కోసే పనిచేశారు. ప్రింటింగ్ చేసే వాళ్ళని బెదిరించారు, భయపెట్టారు, ఆందోళనకు గురి చేశారు. నిజం రాస్తే నలిపేస్తామన్నట్టుగా. ఉదాహరణకు అధ్యక్ష, హిమ్మత్ వీక్లీ రాజ్మోహన్ గాంధీ గారు స్థాపించినటువంటి పత్రిక. స్వేచ్ఛా ప్రసారం, సంఘ స్వేచ్ఛ, స్వతంత్ర పత్రికలు లేకుండా స్వరాజ్యం అసంపూర్ణం అని చెప్పిన గొప్ప గాంధీ గారి మాటలు రాసినందుకే ఆ కాలంలో 20,000 రూపాయల జరిమానా విధించారు అధ్యక్ష. 20,000 రూపాయల జరిమానా. ఇలాంటిది ఒక గాంధీ గారి మనవుడికే జరిగింది అంటే సాధారణ జర్నలిస్టుల పరిస్థితి మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాను అధ్యక్ష.
అధ్యక్ష, ఇది ఒక ఢిల్లీలోనే కాదు, మొత్తం దేశమంతా మూయించారు. దేశవ్యాప్తంగా చిన్న చిన్న పత్రికలపై దాడులు, ప్రెస్ల మూసివేతలు, పత్రికలు తగలబెట్టడం జరిగాయి. ఎంత చిన్న గొంతన్నా సరే, కొంచెం ఎదిరించినా ప్రశ్నించినా సరే గొంతు కోసే పనిచేశారు. అధ్యక్ష, చెన్నైలో అయితే నగర పరిపాలన వేదికలు ప్రింట్ చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం అనుమతి తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. పోనీ ఇది అఫీషియల్గా చేశారా అంటే కాదు, అనఫీషియల్గా ఎటువంటి నియమాలు లేకుండా